कि इन्ने उम्मीदवार खड़े आ, जे मोगे हल्के दे लोग तुहानू वोट देण क्यों देण, क्योंकि तुसी वखरा की करोगे जां लैके आओगे। पहली तो गल ये है जी भी ये एक पार्टी नहीं है, ये सारा समाज ये असी रखा हुआ है। संयुक्त समाज मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चे चों पैदा होया। लोगों ने मेरी मेहनत वेखी है, जे मैं उत्थे मेहनत कर सकता है, उन्होंने विश्वास है कि नवदीप सिंघा वाकई कुछ ना कुछ कर सकता सी। अज मोगे दे लोग कह रहे आवारा पशुओं की गल आ, मेन जिहड़ा अपना नैशनल हाईवे आ ये जिहड़ियां बहुत सारिया प्रॉब्लम सीगियां उहदे लई किते कट नहीं सी, कुछ नहीं सी, है ना, उहदे लई असीं बहुत संघर्ष भी कीता। तुसी जुड़ चुके हो D5 चैनल पंजाबी दे नाल। मैं हाँ चमकौर सिंह लोपो। दर्शकों, तुहानू पता है कि सारे हलकियां दे विच चोणां नूं लैके घसमान मचिया होया। सारिया पार्टियां अड्डी चोटी का जोर ला रही हैं। सो असी मोगे पहुंचे हैं जिथे बड़ी फसवीं टक्कर है, जिथे कांग्रेस ने वधिया अपना उम्मीदवार दिता है, अकाली दल वाले जोर ला रहे ने, भाजपा वालियां ने जिहड़ा इत्थों मौजूदा विधायक सी हरजोत कमल नूं खड़ियाया। सो आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा नूं टिकट दी है। संयुक्त समाज मोर्चे ने नौजवान आगू आ जिन्हां दा हलके दे विच चंगा नां सी, उन्होंने टिकट दी है नवदीप संघे नूं। साडे नाल स्वागत है नवदीप जी। धन्यवाद जी चमकौर। नवदीप जी, पहला मेरा यही मेन सवाल है कि इन्ने उम्मीदवार खड़े आ, जे मोगे हलके दे लोग तुहानू वोट देण क्यों देण, क्योंकि तुसी वखरा की करोगे जां लैके आओगे। पहला जिहड़ियां पार्टियां कहदियां असीं बहुत काम कीते आ, क्यों वोट देण लोकी? पहली तो गल ये है जी भी ये एक पार्टी नहीं है, ये सारा समाज ये असी रखा हुआ है। संयुक्त समाज मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चे चों पैदा होया हुआ। तो जिहड़ी तुसी गल कीती है कि क्यों वोट दें, हाँ जी, लोगों ने मेरी मेहनत वेखी है, जे मैं उत्थे मेहनत कर सकता है, उन्होंने विश्वास है कि नवदीप सिंघा वाकई कुछ ना कुछ कर सकता सी। अज मोगे दे लोग कह रहे भी जे नवदीप सिंघा हुंदा आम आदमी पार्टी च तां होर गल होनी सी, ते उन्होंने मेरे ते विश्वास है। दूसरी गल, जे मैं कोई भी मोगे दा काम हुंदा सी, मोगे दा मुद्दा हुंदा सी, लोकल मुद्दे हुंदे सी, उन्होंने वध चढ़ के उठाया। हाँ जी, चाहे मैं उन्होंने विधान सभा तक पहुँचाने की कोशिश की किसी के थ्रू, चाहे लोकल लैवल पर एडमिनिस्ट्रेशन नाल गल करनी, पानी पीने वाले गंदे पानी की गल, आवारा पशुओं की गल, मेन जिहड़ा अपना नैशनल हाईवे आ ये जिहड़ियां बहुत सारिया प्रॉब्लम सीगियां उहदे लई किते कट नहीं सी, कुछ नहीं सी, है ना, उहदे लई असीं बहुत संघर्ष भी कीता और मैं इहदी लड़ाई लड़ी है। लोकल मुद्दों पर मैं लड़ाई लड़दा रहा, चाहे सरकारां नाल सी चाहे प्रशासन नाल सी। लोकां नूं एक विश्वास है और मैं हुण भी तुहाडे कैमरे के जरिए और तुहाडे चैनल के जरिए असीं विश्वास दिवाउणा है कि कोई भी मुद्दा है, हाँ जी, स्पैशली मोगे दा, मैं नहीं कहता भी मैनू जे तुसीं चुन के भेज दें तो मैं अज ही इंडस्ट्री ले आऊँगा जिवें आम लीडर कह देंदे हैं। हाँ जी, सब तो पहली गल है भी अपनी जिहड़ी कमज़ोर हुई भी व्यवस्था है, अज तुसीं देखो चाहे फोकल पॉइंट है चाहे कुछ भी है, मोगा एक इंडस्ट्रीयल हब सी, हाँ जी, इन्हां नूं हौली हौली सिक यूनिट बन गए, एक तरह के बीमारी के शिकार हो गए। बिल्कुल बीमारी के शिकार कितों ना कितों होए है कि बहुत सारिया जिहड़ियां गौरमेंट दीयां सहूलतां सी वो नहीं मिल सकियां, या उन्हां दे विच इंनियां कि ज़्यादा कागजी हैगियां ने, पड़तालां हैगियां ने, जिन्हां दे कारण रुक जांदियां हैगियां ने, चाहे सबसिडीज़ है चाहे कुछ भी है। सब तो पहला मैं ये कहना कि जिहड़ा तुहाडे कोले जिहड़ी चीज़ है इहनूं असीं ठीक करांगे, ये जिहड़ी बीमारी है उहदा इलाज करांगे, ते मैनूं लगदा कि मोगे दे लोकां नूं विश्वास है भी मैं उहदा बेहतर इलाज कर सकदा। नवदीप, कई थाई हुण ये लगदा है भी जिहड़े मोर्चे ने टिकटां दित्तियां उन्होंने किसानी अंदोलन च की योगदान है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ 14 ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਨਵਦੀਪ ਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਰਤਾ 14 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। देखो ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ काफ़ी इंटरव्यूज तुसीं मेरियां कीतियां और काफ़ी होर मेरे नाल सैलीब्रिटीज़ भी गए है, असीं जांदे रहे हैं, तुहानूं मैं इंटरव्यूज़ भी उन्हां दियां करवाईयां, होर बुद्धिजीवी जांदे रहे उन्हां दियां करवाईयां, NRIs नूं तुहानूं फोन कॉल्स ते लैके दित्ता। सो मैं लगातार उत्थे रहा, मेरे ख्याल मेरे नालों बेहतर जवाब तुसीं दे दोगे इस चीज़ का। दूसरी गल ये हैगी है कि जिहड़ी तुसीं गल करदे हो अपना मोर्चे की गल करदे हो, संयुक्त किसान मोर्चे चों संयुक्त समाज मोर्चा बनिया, ते जिहड़ी मैनूं टिकट दित्ती गई है वो सिर्फ इस करके सी क्योंकि मैं पोलीटिकली सारे थां एक्टिव सी,
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜੋ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ, ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਓਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਵਦੀਪ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ ਕੋਈ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੰਮ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਗਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ 385 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਉਹਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ, 385 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ? ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੇ? ਉੱਥੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆ, ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਐਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਸਵੀਰ, ਆਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 385 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਪਾਥੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਪਾਥੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਅਰਬਨ ਸੀਟ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਸੀਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਵਦੀਪ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲੀਆਂ ਸੂਕਲੀਆਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਕਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੈਨਾ ਚੂਨਾ ਖੰਡਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੋਗੇ ਹਲਕੇ 'ਚ
ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਕਲ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਦੀਪ, ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਵਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਵੀਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਦੀਪ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ 4 ਜਾਂ 5 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਮੋਗੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੜੋ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹੀ ਪੈਂਦਾ ਬਰਥਡੇ ਵਾਲਾ। ਬਰਥ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ, ਪਰ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਡ ਰੇਟ, ਉਹਦਾ ਅੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੱਖੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਹਜੇ ਗਦੌਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਮੌਸਮੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ MM ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੇ NRI ਹੈ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਮੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਖੀਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦੇ 15 ਦਿਨ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਖੀਰੀ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਰ ਆਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਾ ਲਈ, ਆਹ ਕਰਾ ਲਈ। ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਈ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵਿਦ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਦੀਪ ਆਖਰੀ ਹੋਰ ਆ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਫੱਕ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੇਤ ਕਾਫੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗਦੌਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਰਨੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਲੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ
ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 15 ਡੇਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਨਵਦੀਪ ਸੰਘਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਪਰ ਨਵਦੀਪ ਸੰਘੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 15 ਦਿਨੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਖਹਿਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਅਮਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਚੇਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੇੜਾ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਪਜੀ ਖਹਿਰਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਗੂਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਰੇਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।